What did you understand from the yesterday class? Guys. In package deployment, we use XML configuration file. But in project deployment, to pass the Not values to only the okay, variables, okay, sorry. it's project parameters. We use Okay. project parameters. Mm-hmm. Before 2008 R2 version, we have this package deployment option available. Okay. But project deployment came into picture from 2012. Mm-hmm. We will just move the XML configuration file and the package file to different environments as per required to the corresponding folders to deploy. Okay. And we can also use manifest file to deploy the package. In which file? Package deployment and project In deployment. package deployment. In the project deployment, which one we will use? What extension we will use? ISPAC file we can deploy in project deployment. Okay. Yeah. In the package deployment, .dts config. And also there is one more difference. Where to we will deploy the SSIS packages in a project deployment and package deployment. Both either in the SQL server or file system. In the both it will be available. But in the SQL server where we can deploy the SSIS packages in case of project deployment. To where we SSIS will integration catalog. catalogs. SSIS integration catalogs is a it will Place. come along with the object explorer. Okay, it is a instant along with the server తో ఇన్స్టెంట్ అయి ఉంటుంది but in case of package deployment, if you want to deploy the packages, we need to deploy to the MSDB. Where that MSDB will be available, we need to go another instance, that is the integration instance you need to go. అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను. నేను ఎస్టర్డే చూపించాను కదమ్మా ఇంటిగ్రేషన్ వైల్ లాగిన్ టు సర్వర్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఫైల్స్ రన్నింగ్ మోడు తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ తర్వాత ప్యాకేజ్ మోడ్ రెండు ఉన్నాయి కదా. ఏమేమి ఉన్నాయి? స్టోర్డ్ ప్యాకేజెస్, రన్నింగ్ ప్యాకేజెస్ రెండు ఉన్నాయి కదా. రన్నింగ్ ప్యాకేజెస్ అంటే ఏమే కరెంట్లీ ఏవైతే రన్ అవుతున్నాయో ఆ ప్యాకేజెస్ అక్కడ ఉంటుంది. స్టోర్డ్ ప్యాకేజెస్ అంటే ఏమి అక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఎంఎస్డిబి ఉంటుంది. సో ఎంఎస్డిబి కానీ ఎంఎస్డిబి ఎక్కడ అదర్ ఇన్స్టెన్స్లో స్టోర్ అయ్యింది అంటే వీ కెన్ డిప్లాయ్ ద ప్యాకేజెస్ టు ది అదర్ ఇన్స్టెన్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్లో సేమ్ ఇన్స్టెన్స్కి మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఆ సేమ్ ఇన్స్టెంట్ ఏదంటే క్యాటలాగ్స్ లేకి డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అదర్ డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఇంకా అదర్ డిఫరెన్సెస్ let me open the At a time. In case of project deployment, we can deploy all the packages at a time to the different either file system or SQL server. That means SQL server integration services. But in case package deployment, at a time we can deploy only single package at a time. We cannot deploy all the packages at a time in case of package deployment. Ingoti 2012 version lo kuda if we want to convert our package to the package deployment, we can convert it. Legacy package deployment convert cheyalante we can convert it. Okay, but don't forget about that one. మనము లోవర్ వర్షన్ నుండి హయ్యర్ వర్షన్కి మైగ్రేట్ అవ్వచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం హయ్యర్ వర్షన్ నుండి వీ కెన్ గో టు ద లోవర్ వర్షన్ కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఈజ్ which deployment mode we have now, which deployment mode we are in the now. How can we come to know which deployment mode లో ఉన్నామని? పారామీటర్స్ కనెక్షన్ మేనేజర్స్ చూస్తే మనం ఇప్పుడు దేంట్లో ఉన్నాం? ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడ్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ సొల్యూషన్ని లేదా ఈ ప్రాజెక్ట్ని ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ కన్వర్ట్ చేయాలనుకో. ఓకే, లెట్స్ గివ్ ఎ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, లెట్స్ కన్వర్ట్ టు ది ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడ్. అంటే 2008కి సంబంధించింది ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడ్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ టు ది ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్మెంట్, దట్ ఆప్షన్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద 2012 వర్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ తెలుసు, ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ డిఫరెన్స్ తెలుసు. ఇఫ్
you want to convert your package to the package deployment, your project to the package deployment mode, by giving a right click on the project, you can get the convert to package deployment. Then click on the project deployment, then click OK. Now it will start all the things, how many packages we have, అన్ని packages convert ఇప్పుడు పాస్ అయినాయి కన్వర్ట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఓకే. నవ్వు చూడండి ఇప్పుడు పారామీటర్స్ ఉన్నాయా, ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఉండి ఆ పారామీటర్స్ కానీ నువ్వు ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటా ఉన్నట్లయితే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. వీ కెనాట్ కన్వర్ట్ ఇట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రాజెక్ట్ పారామీటర్స్ ఉండి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ దాన్ని యూజ్ చేస్తా ఉన్నట్లయితే ప్యాకేజెస్లో, if you are trying to convert to the package deployment, we cannot convert it because it will throw an error. Already the packages are depending on the project parameters, so you cannot convert to the package deployment. Convert cheyalevra and error throw chestam. Now we don't have any project parameters levu, danni use chesukoledu kabatti it is not throwing an error. Now package deployment ke convert chesam. Now can I see here? I cannot see any parameters and కనెక్షన్ మేనేజర్స్ నేను చూడలేకున్నాను. సో నౌ వీఆర్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్లో ఉన్నాం. ఓకే, నౌ అట్ ఎ టైమ్ సి నౌ వీ కెనాట్ గెట్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్. నౌ వీ కెనాట్ గెట్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్. నౌ గివ్ ఎ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్యాకేజ్ లెవెల్. సో ఈవెన్ ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేయాలంటే నౌ ఇండివిజువల్ అక్కడ మేనిఫెస్టో ఫైల్, ఇప్పుడు మేనిఫెస్టో ఫైల్ జనరేట్ అయ్యాలంటే 1 minute బిల్లు సొల్యూషన్ కొట్టండి. బిల్లు సొల్యూషన్ కొట్టిన తర్వాత now go to that particular this exercise package containing folder, then go to bin folder. Now development folder, this is the, go to the properties, this is the easepack, right? Still it is showing the easepack. Now let's get that manifesto file. Let's go to properties, then go to deployment option, then go to make it is a create deployment utility, make it as a true. Now again build it. Build start in 1 minute. Build succeed in. Now coming to here. Now చూడండి డెవలప్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫోల్డర్ వచ్చింది. నౌ వీ కెన్ సీ దట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ అన్నదాన్ని ఉంటాయి చూడండి. 1 minute చూడండి, చూడండి మేనిఫెస్టో ఫైల్ వచ్చింది. ఈ తెలుపు ఈ మేనిఫెస్టో ఫైల్ ద్వారా ఒక్కొక్క ప్యాకేజ్ నువ్వు డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. వై వీ కెనాట్ గెటింగ్ ఎనబుల్ ఆప్షన్ హియర్, డిజేబుల్ మోడ్ వీఆర్ గెటింగ్. దిస్ ఇస్ ద డిప్లాయ్మెంట్ మేనిఫెస్టో ఫైల్ ఓన్లీ. నో ప్రాబ్లం, ఈ విధంగా వస్తుంది. విన్నెవర్ మనము 2012 వర్షన్ అయినా కూడా వీ కెన్ గో ఫ్రమ్ ద ప్రాజెక్ట్ పారామీటర్ ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ నుండి వీ కెన్ డిప్లాయ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ టు ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా వెళ్ళొచ్చు మనం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అది now come out from the package deployment to project deployment. Come out from the project deployment. ఇంకోటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే so now again we return back to, we came to the project deployment. Now parameter connection manager. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటారంటే, సపోజ్ we have deployed our package to the production successfully, we have deployed, and now we have scheduled that package with help of the either third party tool TraderM or ControlM or SQL Server job agent. We have created a job, then we have scheduled the job at a particular time. Okay, now yesterday it was run successfully, today it was failed. So how can you do the debug control? So how can you do the debug? How can you do the debug? How can you find out the error? How can you debug the package now? So how can you come to know from due to which error it was failed? How can you come to know that?
How can We you can come to know? establish loggings. Very good. With help of the anyhow while developing the package, we might be having custom logins like suppose చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూల్ టాస్క్ ఈ సైడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూల్ టాస్క్ తీసుకోండి లాగ్ టేబుల్ అవుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు డేటా ఫ్లో టాస్క్ ఫెయిల్ అయింది సంథింగ్ దేని ద్వారా ఇది వచ్చేసి సక్సెస్ అయితే ఇక్కడ దిస్ డేటా ఫ్లో టాస్క్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని ఇక్కడ మెసేజ్ పాస్ చేస్తాం ఒకవేళ ఇక్కడ రండి దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ సక్సెస్ బదులు ఫెయిల్యూర్ రాయండి ఈ టాస్క్ ఫెయిల్ అయితే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ సక్సెస్ అయితే సక్సెస్ మెసేజ్ని పాస్ చేస్తున్నాము ఒక టేబుల్లోకి ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ మెసేజ్ని ఫెయిల్ అవుతాం అట్లా డేటా ఫ్లో టాస్క్ దగ్గర ఫెయిల్ అయిందని ఒక సీక్వెల్ సర్వర్ టేబుల్లోకి పాస్ చేస్తున్నాం ఇది కస్టమ్ లాగిన్ లేదా ఈవెంట్ హ్యాండిల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము ఈవెంట్ హ్యాండిల్లో కస్టమ్ లాగిన్స్ని మెయింటైన్ చేయడము లేదా సెండ్ ఈమెయిల్స్ అలర్ట్స్ని పెట్టడము ఇలాంటివన్నీ బేస్ చేసుకుని దాన్ని అంటే హౌ కెన్ యూ కమ్ టు నో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద కస్టమ్ లాగిన్స్ వీ కెన్ కమ్ టు నో వీ కెన్ డీబగ్ ద ప్యాకేజ్ వేర్ ఇట్ వాజ్ ఫెయిల్ దెన్ హౌ కెన్ యూ మళ్ళీ అడుగుతాడు ఫైండ్ అవుట్ చేసినావు ఎర్రర్ దేనివల్ల ఫెయిల్ అయిందో ఫైండ్ అవుట్ చేసినావు దెన్ హౌ కెన్ యూ ఫిక్స్ ద ఎర్రర్ అంటాడు హౌ కెన్ యూ ఫిక్స్ ఇట్ నౌ హౌ కెన్ యూ ఫిక్స్ ఇట్ నౌ ప్రొడక్షన్లోనే ఫిక్స్ చేస్తాను నీ ప్యాకేజ్ని ఇఫ్ యు ఆర్ వెల్ టాలెంటెడ్ వితౌట్ అంటే క్లయింట్కి తెలియకుండా నువ్వు ఫిక్స్ చేయాలంటే ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు బట్ సమ్ టైమ్స్ మేము ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా అది అప్ టు యువర్ వరకు బట్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు నో అంటే వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్ ప్యాకేజ్ టు ది అగైన్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి తీసుకొని వచ్చి ఆ ఎర్రర్ని ఫిక్స్ చేసి అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద రీడిప్లాయ్మెంట్ ఏం చేయాలా అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద రీడిప్లాయ్మెంట్ రెండు క్వశ్చన్లు ఇక్కడ హౌ కెన్ యూ డూ ద డిబగ్గింగ్ అండ్ హౌ కెన్ యూ కమ్ టు నో యువర్ ప్యాకేజ్ డ్యూ టు విచ్ ఎర్రర్ ఇట్ వాజ్ ఫెయిల్ అని అడుగుతాడు హౌ కెన్ వీ కమ్ టు నో అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం there are so many ways actually in the package level we will implement the custom logins and event handlers and logins we will implement along with email alerts also we will implement with help of email alerts and custom logins we will come to know that package where the package was failed exactly then to fix the error we will bring that package to the development environment again we will test it thoroughly again we will redeploy it to the production environment and chapter okay this is the way okay now coming to slowly changing dimension create a package SCD it's a very important let me open Excel file slowly changing dimension is a transformation in SSIS. It is a data flow task. Sorry, it is a data flow component which is mainly used to perform an incremental loading. It is mainly used to perform an incremental loading. SCD, slowly changing dimension. It is a data flow component which is mainly used to perform an incremental loading and also we can store history of the data based on flags based on flags okay నేను ఇప్పుడు దాకా వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ టు పర్ఫార్మ్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్ అమ్మా ఇప్పుడు దాకా ఏమేమి సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఏమేమి వేడి ద్వారా ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్స్ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను నౌ టెల్ మీ దట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాట్ ఆర్ ది సొల్యూషన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ టు ఇంప్లిమెంట్ very good implement incremental loading first one is the lookup very good next what
Next, what? Incremental load. What is the incremental loading? At least tell me what is the incremental loading. What is incremental? If file not exist, we will load to File not exist. What is data the is incremental not. loading? Perform at a time 2 or more DML operations is known as the incremental loading. See, assume we have a source file and target file. If the source file is coming with old data, we will overwrite or we will update the data with source data in the target table. If we are getting new data, we will insert the data into the target table. So that is the incremental loading. We have types of loadings. Types of loadings. First one is the full loading. Full loading. What is a full loading? Full loading means load the data first time. As load the source file data as it is to destination target table first time is known as full loading. What is incremental loading? Incremental loading or partial loading or delta loading antar. Load the data, update the data if exist, update the data in target with the existing source data and insert the data into target if we are getting new records. We are getting new data from source. This is nothing but incremental loading. So what are the level? What are the solutions as of now? What are the solutions to implement the incremental loading? Lookup we have discussed. Then merge statement we have discussed. Merge statement అని చెప్పాను కదా. మెర్జ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. ఎస్ ఆర్ నో? మెర్జ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం సొల్యూషన్? ఇంకా ఏం చెప్పాం? నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాం? SQL custom codes. SQL custom coding. Custom coding అంటే చెప్పాము ఎగ్జిస్ట్ కోరిలేటెడ్ సబ్ కోరీ ద్వారా ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేయడము, ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అట్లా విధంగా అప్డేట్ చేయడము. నేను 2 స్టేట్మెంట్ చెప్పా, గుర్తుందా? మీకు గుర్తుందా లేదా? లేదు, నాకైతే గుర్తుంది. ఇక్కడ మెర్జ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాను. మెర్జ్ స్టేట్మెంట్ నేను చెప్పాను కదా. దిస్ ఇస్ ద కస్టమ్ కోడింగ్. కస్టమ్ కోడింగ్ చెప్పాను కదా. మెర్జ్ స్టేట్మెంట్ వేరు, కస్టమ్ కోడింగ్ వేరు. కస్టమ్ కోడింగ్ ఏంది? టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా, టు అప్డేట్ ద డేటా based on the correlated subquery. To insert the data based on the correlated subquery. If not exist, then insert. If exist, then update. This is the custom coding. So this is also solution to implement the incremental loading. Okay, now we are going to discussing about SCD. So as of now, వీటితో only we can perform an incremental loading. We cannot store the history of the data with help of the lookup, merge statement, SQL, custom coding. So only with help of the SCD we can store the history of the data. History of the data అంటే ఎలాగో చెప్తాను చూడండి. Suppose assume I have an employee table. The employee table, that is a source table. We are getting the source data in the form of text file. That is ID, name, next salary,
location ID1, his name is A, he is getting salary 10,000, he is working in the India. Employee 2, his name is B, he is getting 20,000. Okay, he is working in suppose Hyderabad antuna HYD, he is working now Chennai. Okay, now employee 3, his name is C, he is getting 10,000, he is working in Chennai itself. Okay, assume this is the source table, full loading ante mama, what is the full loading ante what is the full loading? Load as it is data to target. Very good. Load this, but suppose I have a structure only in the destination level. Load the data from the source level first time as it is. This is the full loading. Next, coming to now my source data came with modification. My source data came with modification. Suppose now today I am getting salary మామూలుగా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చింది, డిసెంబర్ వరకు నాకు 10,000 వచ్చింది, డిసెంబర్ తర్వాత నాకు 20,000 ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది. ఎవరికి? ఏ అనే నేమ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి 1 గానికి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్తో వచ్చింది. ఓకేనా, సోర్స్ డేటా ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్గా 20,000 వచ్చింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు హియర్ నౌ పర్ఫార్మ్ అయిన ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్, incremental in case update. ఇప్పుడు ఏమే ఈ డేటాని నౌ దిస్ ఇస్ ద డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ లోడింగ్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఇది ఫుల్ లోడింగ్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందమ్మా, ఎంప్లాయీ ఐడికి వన్ శాలరీ ఎంత ఉంది? 10,000 ఉంది. ఇప్పుడు వన్ శాలరీ ఎంత వాడికి ఎంత శాలరీ పెరిగింది? 20,000 పెరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, ఈ డేటాని అంటే 10,000 రికార్డు అలాగే ఉండాల. అట్లా ఇక్కడ ఇప్పుడు సపోజ్ డెస్టినేషన్ టేబుల్ 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. స్టార్ట్ డేటు, స్టార్ట్ డేట్ ఉందండి. ఓకే, 10,000 ఓకే 20,000 ఉంది. ఇప్పుడు 10,000 ఉంది కదా, 10,000 ప్లేస్లో మనం 20,000 అప్డేట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్. అంటే ఏమి, ఓల్డ్ రికార్డు న్యూ డేటాతో వచ్చింది కాబట్టి, టార్గెట్ టేబుల్లో ఆ ఓల్డ్ డేటాని న్యూ డేటాతో అప్డేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అప్డేట్. అదే ఇన్సర్ట్లో ఎలా అవుతుందంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ వన్ లొకేషన్ చేంజ్ అయింది అనుకో, చెన్నై లొకేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ డేట్ ఇక్కడ ఎండ్ డేట్ ఉంది అనుకున్నాం. ఇప్పుడు వాళ్ళ లొకేషన్ చెన్నై ఉంది. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ కానీ లొకేషన్ చెన్నై ఉంది. ఇప్పుడు వాళ్ళ లొకేషన్ ఏమైందంటే, చెన్నై నుంచి ఏమైందంటే పూణేకి చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు పూణేకి చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, దీని హిస్టరీ ఆఫ్ ద డేటా కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. ప్రీవియస్ ఏ లొకేషన్లో పనిచేసినాడు, ప్రజెంట్ ఏ లొకేషన్లో పనిచేసినాడు, అది కూడా కావాలి మనకి. స్టార్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ టుడేస్ డేట్ ఎంతమ్మా, వాట్ ఇస్ ద టుడేస్ డేట్? ఇప్పుడు సపోజ్ నిన్న ఎస్టర్డే డేట్ ఎంత, వాట్ ఇస్ ద టుడే 25. ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి 24 వీళ్ళంతా ఒకేసారి నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినారు అనుకున్నాం. 11/2019 ఓకేనా, వీళ్ళందరూ ఒకేసారి ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినారు అనుకున్నాం. లేదంటే 24, 25, 26లో స్టార్ట్ చేసినారు అనుకున్నాం ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకేనా, ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినారు. స్టార్ట్ డేట్ ఇది. అప్పుడు ఎండ్ డేట్ అందరికీ ఏముంటాయి? నల్లు. ఇంకా వాళ్ళు కంప్లీట్ అవ్వాలా, వాళ్ళు ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి, అక్కడే వర్క్ చేస్తారు. నల్లు ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, వీళ్ళ లొకేషన్ చెన్నై నుంచి ఏమైంది, పూణేకి లొకేషన్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ రికార్డు ఇక్కడికి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. రికార్డ్ అనేది ఇప్పుడు మనం హిస్టరీ ఆఫ్ ద డేటా మెయింటైన్ చేయాలా. చేయాలంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ డేటాని వీ విల్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు దిస్ డేటా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఎప్పుడు మూవ్ అయినాడు, ఇప్పుడు వీడికి ఈరోజు మూవ్ అయినాడు. ఇప్పుడు 25th స్టార్ట్ డేట్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసినాడు పూణే లొకేషన్లో, 25th 12/2020
1 minute. 2020 ఎండ్ డేట్ ఎక్కడ దేనికి ఎండ్ డేట్ అప్డేట్ చేసాం ఇప్పుడు ఎండ్ డేట్ దేనికి అవుతుంది ఎండ్ డేట్ దేనికి అవుతుంది చెప్పండి ఎంప్లాయ్మెంట్ 2కి ఎండ్ డేట్ అవుతుంది కదమ్మా ఎండ్ డేట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు రిజైన్ చేయంటే అది ఎండ్ డేట్ అవుతుంది కదా అంతే కదా అంటే సేమ్ ఇదే డేట్ అనుకున్నాం ఇదే డేట్ ఎండ్ డేట్ అవుతుంది అనుకున్నాం దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు మెయింటైన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద డేటా ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమేంటి దీనికి నల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ డేటా ఏంది ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ డేటా ఏదైతే నల్ వాల్యూ ఉందో అది లేటెస్ట్ డేటా అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నారని మీనింగ్ అంతే కదా మీనింగ్ ఇది లేటెస్ట్ డేటా అవుతుంది లేటెస్ట్ డేటా ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ద నల్ వాల్యూ వీ కెన్ ఫిల్టర్ ద లేటెస్ట్ డేటా సో ఓల్డ్ డేటాని ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఎండ్ డేట్ ఉంటుంది వాల్యూ ఉంటుంది వాడు అక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోయినాడు వేరే లొకేషన్ షిఫ్ట్ అయిపోయినాడు న్యూ లొకేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ ఎంప్లాయ్ ఐడి సారీ ఎండ్ డేట్ ఈజ్ నల్ ఎండ్ డేట్ నల్ ఉంటే దాన్ని మీనింగ్ న్యూ లొకేషన్స్ వస్తాయి ఎవరైతే ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ డేటా వస్తారు ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయ్కి హిస్టరీ డేటా ఇది అవుతుంది ఈ లొకేషన్ ఇది పూణే అవుతుంది వాడి ఎండ్ డేట్ నల్ వాడు స్టిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద పూణే లొకేషన్ ఇంకా పూణే లొకేషన్లో కంప్లీట్ అవ్వలేదు పూణే లొకేషన్ నుండి మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వెళ్ళాడు అనుకున్నాం పూణే నుండి మళ్ళీ ముంబైకి వెళ్ళాడు అనుకున్నాం మళ్ళీ ముంబైతో వచ్చింది ముంబై ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ముంబై రికార్డు మనం వన్ లొకేషన్ కూడా హిస్టరీ కూడా స్టోర్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఈ డేటా అవుతుంది ముంబై లొకేషన్ అవుతుంది ఇది బికమ్ ఎస్టర్డే నిన్న 24 అనుకున్నాము 24 ఇక్కడ వర్క్ చేశాడు ఇక్కడ 24 ఇప్పుడు పూణే నుంచి ముంబైకి వెళ్ళాడు ఇదేమైపోతుందమ్మా ఎండ్ డేట్ ఏమవుతుంది వాట్ విల్ బి ద ఎండ్ డేట్ రిజైన్ చేసింది ఎప్పుడు పూణే నుండి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయినాడు 25th వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇది ఎండ్ డేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది స్టిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ముంబై ఉంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది నల్ సో ఆ విధంగా హిస్టరీ ఆఫ్ ద డేటాని మెయింటైన్ చేస్తాం ఓకే హిస్టరీ ఆఫ్ డేటాని ఈ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ దిస్ SCD classified there are different types of SCDs we have those are the type 0 type 1 type 2 type 0 is nothing but fixed attribute that means we cannot we cannot change the data we cannot change or modify the data on the columns modify the data of column which is having type 0 that is the fixed attribute type 1 is nothing but changing attribute type 1 is nothing but changing attribute that means we can change and modify or we can overwrite sorry ఇక్కడ we cannot ఇక్కడ we can change or we can modify we can overwrite the data of columns which is having type 1 which is having type 1 which is having type 1 columns ఇక్కడ which is having type 0 columns ఓకేనా దట్ ఈస్ a type 1 అంటే ఇక్కడ ఏమే ఇప్పుడు 20,000 వచ్చింది 20 నుండి దేనికి ఎంత అప్డేట్ చేసాం సారీ ఇనిషియల్గా 10,000 వచ్చింది 10,000 నుండి ఎంత అప్డేట్ చేసామో 20,000కి అప్డేట్ చేసాం అది చేంజింగ్ అట్రిబ్యూట్ ఇప్పుడు వీడు ఫస్ట్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తాడమ్మా చెన్నైలో వర్క్ చేస్తాడు చెన్నై నుండి ఫస్ట్ పూణేకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ పూణే నుండి ముంబైకి వచ్చినాడు ఇంక్రిమెంట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద డేటా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ type 2 that is the history attribute
That means we can maintain history of the data, history of the data based on flags. ఇక్కడ flags ఏంటివి? What is the flags now here? Flags ఏంటివి? What are the flags here? Start date, end date. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఫ్లాగ్స్ ఏంటంటే స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్ అనేటువంటి ఫ్లాగ్స్. ఇప్పుడు న్యూ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్, ఓల్డ్ వాల్యూ, న్యూ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నల్లుతో ఉండేటువంటి న్యూ వాల్యూస్ అంటే ఎగ్జిస్ట్ కరెంట్ ఎగ్జిస్ట్ వర్కింగ్ డే అంటే కరెంట్ వర్కింగ్ లొకేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే నల్లుతో ఉండేటివి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఐడి మీకు డౌట్ రావాలా. సో సార్ ఇది ఐడి అనేది దీని మీద ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది కదా, వీ కెనాట్ ఇన్సర్ట్ ద డూప్లికేట్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేయలేం కదా అని. సో దీని మీద ప్రైమరీ కీ అనేది ఉండదు. దీన్నే ఏమంటారంటే బిజినెస్ కీ అంటారు. ఏమంటారు? బిజినెస్ కీ. ద బిజినెస్ కీ ఇస్ ఎ కీ విచ్ విల్ మెయింటైన్ ద duplicated record. That means history of the data it will maintain. So we will be having one more key that is for maintain the sequence to identify the records uniquely. We have one more key that is nothing but assume if this is the employee ID, that is the surrogate key 1 2 3 4 5. So this is the this is to identify data uniquely. We can go with in case of data warehouse. In case of data warehouse, ఇది in data warehouse case లో యూజ్ అవుతుందమ్మా. where we can implement the SAD data warehouse case లో. in case of data warehouse to maintain the unique data with the help of surrogate key. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? దిస్ ఇస్ ద సర్గేట్ కీ అవుతుంది. సర్గేట్ కీ అవుతుంది. ఓకే, రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సర్గేట్ కీ అవుతుంది. ఓకేనా? సర్గేట్ కీ అవుతుంది. సో ఇది ఇక్కడేమో ఓఎల్టీ, దిస్ ఇస్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద ఓఎల్టీపీ డేటా స్టేజింగ్ టేబుల్. దిస్ ఇస్ ద ఓఎల్టీపీ అనుకోండి. ఇది ఓలాప్ అనుకోండి, అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఓలాప్ అనుకోండి, ఓలాప్ డేటాబేస్ అనుకోండి. ఓఎల్టీపీలో ఐడి ఏమో ఏమైంది? ఐడి ఏమో ప్రైమరీకి కలిగి ఉంది. అదే ఓలాప్ డేటాబేస్లో ఐడి ఏమో ప్రైమరీకి లేదు, బిజినెస్ కీని కలిగి ఉంది. డూప్లికేట్ డేటా అంటే హిస్టారిక్ డేటాని కలిగి ఉంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? బట్ యూనిక్యూలీ ఐడెంటిఫైడ్ డేటాని చేయాలంటే 1 2 3 4 అంటే ఈ సర్గేట్ కీని యూజ్ చేసుకుంటాము. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సర్గేట్ కీ. నౌ కమింగ్ టు we will implement that SAD. Now take a source data, ID name, comma, next name, salary, next location. Same thing we will implement location. Next here salary 10,000, location Chennai. Here assume okay ABC, no problem. 20,000 HOD Hyderabad location. You see here this guy is getting 10,000 working at a Hyderabad location. Here he is getting 20,000 in Pune location. He is getting 10,000 Bangalore location. ఓకేనా? నౌ ఇక్కడ మీకు ఐడియా వస్తే ఇందులో ఈ కాలమ్స్లలో ఏది ఫిక్స్డ్ అట్రిబ్యూట్ కావచ్చు, ఏది చేంజింగ్ అట్రిబ్యూట్ కావచ్చు, ఏది హిస్టరీ అట్రిబ్యూట్ కావచ్చో చెప్పండి. ఏ కాలమ్స్ కావచ్చో చెప్పండి. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు? ఈ కాలమ్స్లలో ఏది చేంజింగ్ అట్రిబ్యూట్ గా తీసుకోవచ్చు. ఐడి నేమ్ ఫిక్స్డ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఐడి నేమ్ ఫిక్స్డ్ అట్రిబ్యూట్. సాలరీ అండ్ లొకేషన్ చేంజింగ్.
చేంజింగ్ అట్రిబ్యూట్, వెరీ గుడ్. ఇది చేంజింగ్ అట్రిబ్యూట్గా తీసుకోవచ్చు, ఇది కూడా చేంజింగ్ అట్రిబ్యూట్గా తీసుకోవచ్చు, లేదా తీసుకోవచ్చు. ఇది చేంజింగ్ అట్రిబ్యూట్. శాలరీ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది కదా, చేంజింగ్ అట్రిబ్యూట్. ఇది ఏం తీసుకోవచ్చు, హిస్టరీ అట్రిబ్యూట్గా తీసుకోవచ్చు, హిస్టరీ అట్రిబ్యూట్గా తీసుకోవచ్చు. నేమ్ అనేది దేనిగా తీసుకోవచ్చు, 1 minute. ఇది ఏం దేనిగా తీసుకోవచ్చు, ఫిక్స్డ్ అట్రిబ్యూట్గా తీసుకోవచ్చు, ఫిక్స్డ్ అట్రిబ్యూట్గా తీసుకోవచ్చు. నౌ కమింగ్ టు హియర్, సోర్స్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి, డెస్టినేషన్ టేబుల్ లేదు కాబట్టి టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ emp, ఓకే. క్రియేట్, ఇది 2014 వర్షన్. క్రియేట్ క్రియేట్ డేటాబేస్, డేటాబేస్ నేమ్ టెస్ట్, use test, next create table, table name emp, same as it is. Surrogate first surrogate ki id, employee id, ఇది OLTP అనుకున్నాం, లేదంటే సరేలేండి ఇది OLTP అనుకున్నాం, ఓలాప్ అనుకున్నాం, ఇది ఓలాప్ అనుకోండి. emp id, this is the integer comma integer identity comma 1 నెక్స్ట్ కాలం ఏమమ్మా, నెక్స్ట్ కాలం ఏమి ఐడి ఇంటీజర్ కామా నెక్స్ట్ నేమ్ varchar 20 కామా నెక్స్ట్ లొకేషన్ varchar of 20. నెక్స్ట్ ఏమి స్టార్ట్ డేట్, ఈ స్టార్ట్ డేట్ మనమే క్రియేట్ చేయాలి, డేట్ టైం comma end date date time. Okay, table create చేశాను. Let's see now coming to here, take a data flow task, configure the flat file source, to read the data from flat file source, create the connection manager, then go to the column mappings, then click OK, then go to the columns, then click OK. Now take a OLTP destination, before performing OLTP destination, what we should take, which transformation we are discussing, slowly changing dimension. It's very easy to configure. Now business key ante telusu, surrogate key ante meeku telusu, oka double click ande oka wizard open avutadi, next click OK kottandi, next kottandi. Now coming to here, we don't have a connection manager, but references table ఏదో తెలియదు కదా, రిఫరెన్స్ టేబుల్ రీడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, నువ్వు కనెక్షన్ మేనేజర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో కనెక్షన్ మేనేజర్ లేదు కాబట్టి కనెక్షన్ మేనేజర్, న్యూ కనెక్షన్ మేనేజర్ క్రియేట్ చేయండి. అడ్వెంచర్ వర్క్ డేటాబేస్ కదా డిలీట్ చేయండి. నౌ క్లిక్ హియర్, కమింగ్ టు హియర్, get the server name. What is the server name? This is server name, paste it here, then select the database, test connection, click OK, then click OK. Now click OK. Now ఇందులో ఏ టేబుల్ అమ్మా, విచ్ టేబుల్ ఇట్ ఈస్, ఈఎంపీ టేబుల్. ఇందులో చూడండి, ఇవి డైమెన్షన్ కాలమ్స్, ఇన్పుట్ కాలమ్స్ లొకేషన్ నేమ్, ఇవి డైమెన్షన్ కాలమ్స్. ఇందులో బిజినెస్ కి, ఇప్పుడు ఇందులో వాట్ ఈస్ బిజినెస్ కి ఏదవుతుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ బిజినెస్ కి, ఏం రాలేదు, 1 minute ఉండండి. ఐడి సారీ ఇండికేట్ రాలేదండి, ఇన్పుట్ కాలమ్స్ అన్నీ రాలేదండి, ఐడి శాలరీ మాత్రమే వస్తుంది. ఐడి ఏం కాలమ్స్ శాలరీ క్రియేట్ చేయలేదు.
1 minute. Drop table name EMP, ID name EMP ID name. ఎంప్లాయీ ఐడికి ఏం డిఫరెన్స్? ఎంప్లాయీ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి అని కాదు, జస్ట్ ఐడిని ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి పెట్టుకొని, సారీ ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి పెట్టుకొని ఇది జస్ట్ ఐడి పెట్టుకోండి అంతే. ఇది జస్ట్ ఏంటంటే ఇనిక్యూలీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి రోస్ అంటే 1 2 3 జనరేట్ సీక్వెన్షియల్ నెంబర్ జనరేట్ చేయడానికి. ఇది ఐడి, ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చేసి బిజినెస్ కీ అవుతుంది, ఐడి వచ్చేసి మామూలు సర్కిట్ కీ అవుతుంది. ఇక్కడ శాలరీ మనీ డేటా టైప్ కామా లొకేషన్ వేర్కర్ స్టార్ట్ డేట్ డేట్. ఇప్పుడు రండి అకౌంట్ టేబుల్ రిఫ్రెష్ చేయండి. సాలరీ వచ్చింది, ఎంప్లాయీ ఐడి సేల్స్లో ఐడి వేస్తుంది ఐడి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇది బిజినెస్ కీ అవుతుంది. ఏది బిజినెస్ కీ అవుతుందమ్మా? ఇది బిజినెస్ కీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ ఇది ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఐడి మ్యాపింగ్ ఇవ్వండి. ఇది బిజినెస్ కీ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేమ్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది? ఓకే, బిజినెస్ కీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏది బిజినెస్ కీ? ఇందులో బిజినెస్ కీ ఇది అవుతుంది. నెక్స్ట్ కెనాట్ మ్యాప్ ది కాలమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్, డేటా టైప్స్ డిఫరెంట్ టైప్లో ఉన్నాయి. సో ఇదేమో సోర్స్ లెవెల్ నుండి వచ్చేది ఐడి వస్తుంది కదా, ఇన్పుట్ కాలమ్స్ ఐడి వస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి కాదు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది. ఇక్కడ 1 minute ఉండండి. సోర్స్ లెవెల్ నుండి డేటా టైప్ డిఫరెంట్ డేటా కన్వర్షన్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ లెట్స్ టేక్ బిజినెస్కి ఐడి తీసుకోండి. దీని డేటా టైప్ 4 bytes అండ్ ఇంటీజర్. క్లిక్ ఓకే. నౌ టేక్ స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్. Now take slowly changing dimension. Now click OK. Now then click next. Then select the table name EMP. Then EMP ID. Then copy of ID. This is business key column. Okay, business key column. Next click OK. Now location column. Name వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ అట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఏం తీసుకుంటానా? లొకేషన్ ఏమి తీసుకుంటానా? చేంజింగ్ అట్రిబ్యూట్గా తీసుకుంటున్నా. సారీ, హిస్టరీ అట్రిబ్యూట్గా తీసుకుంటున్నా. నేమ్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ అట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ శాలరీ రాలేదే, ఉండండి, బ్యాక్ వెళ్ళండి. శాలరీ తీసుకోండి, సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, శాలరీ. స్క్రీన్ లాగ్ అవుతుందా? ఓకే. Okay, drop everyone. We will reconnect again. Drop everyone.